क्या कहना। ओम शांति 24/1/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे, तुमे माने एकत्र बाबांकर निर्देश अनुसार चाल, तेबे बाबा तुमर समस्त दायित्व वहन करिवे। बाबांकर निर्देश है चलिबा बुलिबा समय रे मते मने पकाओ। प्रश्न, जो माने बहुत भल गुणवान संतान अटंती सेमानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन कौन होइथिबो? उत्तर, से माने कंटा को फुल करिवार सेवा बहुत भल भाव करुथिबे। काहाकु भी कंटा लगाइबे नहीं। केबे भी परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करिवे नहीं। काहाकु भी दुख देवे नहीं। दुख देवा मध्य कंटा फुटाइबा सहित समान। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठा मीठा संकल्प दे आत्मिक संतान माने पुरुषार्थर क्रमानुसार यही गीतर अर्थ बुझिले। क्रमानुसार एथिपाई कहा जाउची जे केही तो अति उत्तम भाव बुझुचंती, केही मध्यम, केही साधारण भाव बुझुचंती। प्रत्येकंकर बुझिबा मध्य भिन्न भिन्न अटे। प्रत्येकंकर निश्चय बुद्धि मध्य निजस्व अटे। बाबा तो बुझाई चलीछंती एपरी भाव जे शिव बाबा ही यहांक द्वारा निर्देश देउछंती। तुमे अधा कल्प आसुरी निर्देश अनुजाई चली आसिल। वर्तमान एहीपरि निश्चय कर जे आमे ईश्वरीय निर्देश रे चलिले जीवन नौका पार होई परिबो। जदि ईश्वरंक निर्देश न भावी मनुष्य अर्थात ब्रह्मांक निर्देश भाविल तेबे द्वंद्वरे पड़ीजिवो। बाबा कहउछंदी, मो निर्देश अनुजाई चलिले ही मु उत्तरदायी रहिबी। यहांक द्वारा जहा किछि भी हेउछि तांकर कार्यकलापर मु ही उत्तरदायी अटे। तांको मु ठीक करिबी। तुमे केवल मो निर्देश रे चाल। जो माने भल भावरे याद करिवे सेई माने ही निर्देश अनुसार चलिबे। पादे पादे रे ईश्वरंकर निर्देश भावी चलिले केबे क्षति हेब नाही। निश्चय रे ही विजयी रही। अनेक पिला एई कथा को बुझु नाहंती। अल्प किछि ज्ञान बुझीगले पुणी देह अभिमान आसी जाई थाए। जोगर शक्ति बहुत कम अछि। ज्ञान तो हेउची इतिहास भूगोल को जानिबा, यह तो सहज अटे। एठार मध्य मनुष्य केते विज्ञान आदि पढ़ुचंती। एही पाठपढ़ा तो केते सहज अटे। बाकी जोगयुक्त रहिबा पई परिश्रम तो करबा को पड़िबो। जदि केही कहउचंदी जे बाबा मो जोगरे बहुत मस्त रहउची, तेबे बाबा मानिबे नहीं। बाबा तो प्रत्येकंकर चाली चलन को देखुचंती। जो पिला माने बाबा को याद करुथिबे से बहुत स्नेही होइथिबे। याद करुनाहंती सेतिपई उल्टा सीधा काम करुछंती। बहुत राति दिनर फरक रहिछि। वर्तमान तुमे एही सीढ़ीर चित्र को मध्य भल भावरे बुझी पारिबो। वर्तमान दुनिया कंटार जंगल होई जाइछि, या बगीचा नुहे। एही कथा स्पष्ट भावरे बुझाइबा उचित जे भारत फूलर बगीचा थिला। बगीचारे कौन केबे जंगली जीवजंतु रही थांती कि? सेठारे तो देवी देवता रही थांती। बाबा तो हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वोच्च अधिकारी अटंती। आउ पुणी एही प्रजापिता ब्रह्मा मध्य हाईएस्ट अथॉरिटी अटंती। एही दादा अर्थात शिव बाबा सबुठारु बड़ अथॉरिटी अटंती। शिव एवं प्रजापिता ब्रह्मा आत्मा माने हेउछंती शिव बाबांकर संतान। पुणी साकार रे आमे भाई भौणी सब प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटु। ये ब्रह्मा समस्तंकर ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता अटंती। एही भली हाईएस्ट अथॉरिटी निमंते आमको घर दरकार। एही परी तुमे सरकार को पत्र लिख, पुणी देख तांक बुद्धि रे किछि आसुची कि नाही। शिव बाबा एवं प्रजापिता ब्रह्मा आत्मा मानंकर पिता एवं समस्त मनुष्य मात्रंकर पिता। बुझाइबा निमंते ए पॉइंट बहुत भल, किंतु पिला माने संपूर्ण रूपे बुझाउ नांती। भूली जाउछंती। ज्ञानर अहंकार चढ़ी जाउछि। जेमिति कि बाप दादांक ऊपर मध्य विजय प्राप्त करि नेउछंती। ए दादा कहउछंती
ମୋ କଥା ଭଲେ ନ ଶୁଣ। ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲ। ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହା କର, ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶିବାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ୍ରୁଟି ତ ଅନେକଙ୍କର ରହିଛି ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ ମାଉସୀ ଘର କଥା କି? ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ନାଳରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏହା ଭୁଲି ଯିବା କାରଣରୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ। ବାହାରେ ଆମେ ୟାଦରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଦରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଛି। ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର କେତେ ପକ୍କା ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହୁଥିଲା। ତଥାପି ବି ପୂଜା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଭଉଣୀ ନିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯୋଗ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠାର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନେକ ପିଲା ଯୋଗରେ ବସି ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଜ୍ଞାନ ନା ୟାଦ ରହୁଛି, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଢୁଳାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏହା ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି ସାରାଦିନ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କଲେ ପାପର ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବ କିପରି? ଅଧା କଳ୍ପର ବୋଝ ରହିଛି, ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଲେଖିକରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ ୟାଦରେ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ସମୟ ୟାଦ ରହୁନାହିଁ। ଚାଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବେହେଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟୁ ନା। ଏଭଳି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ୟାଦ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆମେ ତ ଭାରତର ମହିମା କରୁଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଭାରତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଚାଲିଚଳନରୁ ଜାଣୁଛ କଳିଯୁଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ସତ୍ୟଯୁଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ତ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି କଥା ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଟେ, ତଥାପି କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କାରଣରୁ
କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ବାବା ଫୁଲର ବଗିଚା ଲଗାଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା। ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟା ହୋଇଥିବେ ସେ ଫୁଲ କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବେ? ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ ଗୁଣବାନ ସନ୍ତାନ ସେଇମାନେ ଯିଏ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ବି କଣ୍ଟା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝାଉଛ। ଏଥିରେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୁଅ, ଅଥବା ପତିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ କେତେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ସଦ୍ଗତିଦାତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଭକ୍ତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଢେର ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡ୍ରାମାର ଖେଳ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 18-3-68ର ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବାଦବିବାଦରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ୟାଦ୍ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହାର ଗାୟନ ହେଉଛି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଭକ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ତ ଥିବ। ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ, ତେଣୁ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଭାରତକୁ ମଦର କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଅମ୍ବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମିଠା। ମା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି ନା, କାରଣ ମା ଖୁଆଇ ଦିଏ, ପିଆଇଥାଏ, ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ଏବେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ବାବା ବି ଦରକାର ନା। ଇଏ ତ ଅମ୍ବା ପୋଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ନୂଆ କଥା ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାଙ୍କର ବହୁତ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ, ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ମମ୍ମା ଯେତେ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମମ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ରହିଛି। ମେଳା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ପରମଧାମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମାର୍କସ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବେହେଦର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ ଆସିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଖୁସି ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ
ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁଣି ବି ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମୁଁ ତୁମର ବେହେଦର ପିତା ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ? ନହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ବେହେଦର କ୍ଷତି। ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଜଗାରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ଖୁସିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ମଗ୍ଗୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହାଭିମାନର ନିଶା ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କାମ କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବାବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ସେହିପରି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛି। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଉ। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ କର୍ମ କର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ ଯେ ଅବତାର ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଲୌକିକ କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସହଜରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।